सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। कल युग में मिल आए संजोग। जिचर आगे तिचर भोगै भोग। जल ना पाइय राम स्नेही। कीरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए। प्रसंग न पावे बहु जोन पवाइए। सील संयम प्रिय आज्ञा माने। तिस नारी को दुख न जमाने। कह नानक जिन
प्रियो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगाह परवानिया कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगाह परवानिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गौड़ी ग्वारेरी राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया 185 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई हरविंदर सिंह जी गंगानगर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्यवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। हड़ पीड़ितां वास्ते निशान साहब दे कोल विशेष काउंटर बनया है। उत्थे आप जी माया ते रसद दे के सेवा कर सकते हो। 16 तरीक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला पावन प्रकाश गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा मोती बाग साहब विखे मनाया जाएगा। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है। घरां दे विच पंजाबी बोलिया करो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। जो भी आप जी सौच समग्री गुरु के लंगरां वास्ते लैके आउने हो, जय सिंह रोड जिस पासे दिल्ली पुलिस का हैडक्वार्टर है, इस पासे तो आप जी गड्डी लैके आओ। पार्किंग तो पहला खब्बे पासे बाहर आप जी दी गड्डी खड़ी करन दा प्रबंध किया गया है और 2 सेवादार आप जी दी सेवा विच हाजिर होणगे, जो आप गड्डी विचों और सारी रसद सौज समग्री कढ़ के आप जी नूं रसीद वापस दे के आउणगे। सो आस है कि आप जी इसे पासे तो आके गुरु के लंगरां वास्ते जो भी रसद सेवा लैके आउने हो वो बहुत सुखैन जमा करवा सकते हो। अगले समय के गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठै पावा। सास सास नानक आराधे, 8 पहर गुण गावा। बद बखत हम चो बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा,
ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜੀਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੰਸ ਜਾਂ ਮਰ ਜੀਵਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਕੇਵਲ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਗਿਆਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਕਪੂਰ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖ ਲੱਭ ਕੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਖਨਵਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਖਨਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ, ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਹੀ। ਜੈਸੇ ਬਨ ਵਿਖੈ ਮਲਿਆਗਰ ਸੌਂਦਾ ਕਪੂਰ, ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਬਹਿਸਾਵਈ। ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿੱਧ, ਖਨਵਾਰਾ ਖਨ ਜਗ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੈ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ।
ਨਿਪਜਾ ਬਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 185 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤੀ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵੇੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਵਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਇਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਆਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗਿਆਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਤਾ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜੇ ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਮੂਏ ਮੂਏ ਜੀਵੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। केत्या के बाप केत्या के बेटे केते गुर चेले हुए। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरत्या है। महाराज कहन लगे कलयुग मह मिल आए संजोग। इस जगत दे अंदर पति ते पत्नी दा मिलाप पिछले कर्मां दे करके संजोग करके मिलाप हो गया। नाल फिर बचन वरत्या जिचर आ गया तिचर भोगे भोग। जिचर आ गया जितना समा उस परमात्मा वाहिगुरु की आग्या सी, उस मालक का हुक्म सी। सतगुरु कहन लगे तिचर भोगे भोग। उन्ना समा पति ते पत्नी ने रल मिल के संसार विच पदार्थां दा भोग भोगिया, संसार विच अपना जीवन निर्वाह किया। इन्हें बचन कह के हुण रहाओ वाली तुक तो पहला महाराज मूल जिहड़ी गल कह रहे ने, कहन लगे जलै ना पाईए राम स्नेही किरत संजोग सती उठ हुई। सतगुरु कहन लगे भाई कर्मा करके मिलाप होया, संजोग होया। जिन्ना समा मालक ने बख्शिया उन्ना समा पदार्थ भोगे, पर एक जड़ी रीत परपक्क कर ली कि जदों पति चढ़ाई कर गया ते पत्नी ने नाल जिउंदे जागदे ही उहदी चिखा विच सड़ के प्राण त्याग दिते, जिन्हों सती प्रथा आख्या जाता है। सतगुरु कहन लगे ये चंगी गल नहीं है। एक बेनती मैं तुहानूं करां, सती प्रथा है ना जिहड़ी, ये जगत की बहुत भैड़ी कुरीति रही है। बिक्रमी संमत आरंभ होण तो पहलां दी ये रीत चलदी आ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ, कई पीढ़ियां का भला हो जाएगा। कुछ धर्मां ने इत्थों तक कहा कि एक पति नाल पत्नी सती हो जाए तो यह पुण्य कर्म है। फिर तुहानूं बेनती करा, इस्त्री दे मनुख ते बहुत परोपकार है। कदी इन्हें माँ बन के जन्म दिता, कदी इन्हें भैन बन के प्यार किया, कदी इस्त्री ने धी बन के लाड़ लड़ाए ते कदी पत्नी बन के इन्हें दिन रात नाल निभण दा प्रण किया। पर जिन्ना मनुख ते इस्त्री जाति का परोपकार है, उन्ना ही मनुख ने कई बार इहदे ते तशद्दद वाली बिरती धारण कर ली। तुसी पिछोकड़ विच कुछ धर्मां नूं पढ़ो, उन्हां विच जिक्र ये भी आए ने कि जिहड़ी इस्त्री है ये रब की गलती की हुई है। कईयां ने शब्द ये भी वरत दिते कि मनुख नूं जदों भी कुराहे पाउणा होवे, शैतान मनुख नूं जदों घेरदा वो इस्त्री दे रूप विच घेरदा है। कईयां ये भी शब्द वरत दिते कि जिहड़ी इस्त्री है ये ते कदी मुक्त नहीं हो सकती, पहला मर के फिर मनुख दे जून विच जन्म लवे फिर इहदा भला होएगा। कई कुछ चलाया, इत्थों तक तो बर्दाश्त किया गया, पर फिर सती प्रथा चल पई। इहदे विच तुसीं सोच के वेखो, कदी भी एक पत्नी चढ़ाई कर जाए तो उहदे पिछे पति नूं सती नहीं कीता। एक इस्त्री चढ़ाई कर जाए, उहदी अंतिम क्रिया करदिआं बल दी चिखा विच पति नूं कदी नहीं सती कीता गया। पर पति चढ़ाई कर जाए तो पत्नी नूं बेअंत बार सती किया गया। उदों रीत चलती सी कि जे वह मन मर्जी नाल सती होण दे लई अपना आप अग विच भेट करन लई तैयार हो जाए तो बहुत भला, जे ना होवे तो फिर धक्के जोरी नाल ढोल नगारा बजा के
ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਤੁਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਾਣ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ। ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਅਸਲੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੀਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਨ। ਸੇਵਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਸਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੇਵਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਦਸੰਬਰ 1829 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਗਵਰਨਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4 ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸਹਿ ਗਮਨ, ਸਹਿ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੀ ਅਵਰੋਹਨ, ਮਨ ਮਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ,
ਉਹਨੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਗਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗੇ ਭੋਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗੇ ਭੋਗ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਤਨੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉੱਚ ਹੋਈ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਰਬਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮਿਲਾਪ ਰਿਹਾ, ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਤੀ ਉੱਠ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਾਉ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਬਲਕਿ ਲੁਕਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਨਾਰ, ਪੰਡਤ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਨਾਰ, ਪੰਡਤ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ,
ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਗਾਂਹ ਰੋਪੜ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਘਣਾ। ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਘਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਖਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ। 99 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਟਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਉਂਝ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਮਤਾਜ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚੋਲਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉੱਠ ਹੋਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੋਂ ਕੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਰਹਾਉ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੌਹਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਉ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤੀ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹੱਠ ਜਲ ਜਾਈਐ, ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ, ਬਲਕਿ ਜੀਵ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਸੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾਪਣ ਰੱਖਦੀ ਏ,
ਭਾਵ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮੰਨੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਤ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਛਲਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਛਲਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਊਣਾ ਘੜਾ ਤੇ ਛਲਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਦਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਫਿੱਕਾਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ। ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਮਾੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ
ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਂਝ ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੇ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 3 ਭੱਬੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਭੁੱਲੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਭੱਬਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਜੀ, ਭੱਬਾ ਭੁੱਲੀ ਜੀ, ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ
ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ। ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ ਸਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਦਨਾ ਸਭ ਮੁਕ ਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਨ ਕੇ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।